الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ میڈیا کے دوستوں کا، بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد میں عمران خان کے ان ورکرز کا، ان ٹائیگرز کا، ان فیملیز کا جو کہ 400 ہمارے ساتھی، وہ ورکرز نہیں ہیں، وہی اصل جان ہیں، 400 کے قریب ہمارے ساتھی، ہمارے ورکرز کو 1 جنوری سے لے کے 9 جنوری تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اغوا کیا گیا۔ پہلے پولیس نے ان کو اغوا کیا سندھ حکومت کی ڈائریکشن پہ۔ یہ اغواکار حکمران ہیں، یہ اغواکار پولیس والے ہیں کہ پولیس نے گھروں سے اغوا کیا۔ ارے بھائی، ایم پی او اگر ہوتا ہے تو پہلے ایم پی او نکالا جاتا ہے کہ جی آفتاب جہانگیر سے ہمیں خطرہ ہے، ایم پی او نکالو، پھر پکڑا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے انہیں اغوا کیا، پھر انہیں گرفتار کیا، پھر انہیں تھانے میں ڈالا، پھر ان کو ایم پی او کے تحت بھجوا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایم پی او آئین اور قانون کے مطابق سندھ کیبنٹ جو ہے اس کے آرڈرز کے بغیر ایم پی او نہیں نکل سکتا۔ تو مجھے بلاول بھٹو زرداری کی سندھ حکومت جواب دینا چاہے گی کہ یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یہ آپ نے سیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے جس نے آئین بنایا تھا؟ یہ آپ کو تعلیمات ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی کہ آپ عام شہریوں کو، ٹھیک ہے ہمارا ورکر تو کمیٹڈ ہے، شہری عام معصوم بچے، قصور بتاؤ ہمارا۔ ایک کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، فاضل خان ہمارا ورکر، ان کی والدہ بیچاری دل کے عارضے میں تھی، اس کی برداشت نہیں کر سکی، انتقال ہو گیا۔ تو قتل کا کسی کے گلے میں تو پڑے گا نا، اس کی قتل کے FIR کٹوائیں گے ہم۔ ایک شخص کے اکلوتے بیٹے کا ولیمہ تھا، وہ بھی جیل میں۔ ایک کے بیٹے کی ماں کی آپریشن ہوا 1 ہفتے پہلے کینسر میں، اس کو بھی اٹھا دیا۔ ایک ریس لگ گئی بلاول زرداری میں اور مریم نواز میں، دونوں زرداری شریف خاندان، دونوں دھتکارے ہوئے، ٹھٹکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے خاندان ہے، اس ملک کے لٹیرے خاندان ہے۔ ایک کو آج سر عمرے پہ جانا، اور ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا پنجاب کیسے فسطائیت میں ہمیشہ پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے پنجاب میں یہ غدر ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا۔ تو لگتا ہے فسطائیت، بربریت، ظلم، زیادتی کا 2026 کا ایوارڈ بلاول بھٹو زرداری نے پیپل پارٹی کو لے کے دینا تھا۔ 1 جنوری سے جو ہمارے یہاں ظلم فسطائیت شروع ہوا، وہ 8 فروری کی رات تک جاری رہا۔ لوگوں کو اٹھایا گیا، پہلے ان پہ تشدد کیا گیا، وہ تمام ابھی تو آج سے کہانیاں نکلیں گی۔ یہ ان کے فیملیز کھڑی ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ عمران خان کے لیے آپ کے بچوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریس لگی ہوئی تھی بلاول اور مریم، اس نے کہا نہیں میں تم سے زیادہ ظالم ہوں، میں تم سے زیادہ فسطائیت کر سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ تلوے چاٹ سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ بوٹ پالش کر سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ ظلم کر سکتا ہوں۔ یہ بلاول نے کیا اپنی سندھ گورنمنٹ کو، کیا آپ کو۔ اور جیلیں ویلیں دیکھیں، میں خود جیلوں میں رہ کے آیا ہوا ہوں۔ جو ظلم آپ کرتے ہیں، آپ نے MP کو پٹائی کرائی پولیس سے، اس نے آگے قمیض اتار دی اپنی اس میں اسمبلی میں، تو کل MP کی قمیض نہیں اتری ہے۔ MP ایک نمائندہ ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کا، وہ اس نظام کی، اس کرپٹ، اس بسیدہ نظام کی شلوار اتر چکی ہے، MP کی قمیض نہیں اتری ہے۔ اگر اس نے روتے ہوئے قمیض اتاری ہے تو اس نظام کی شلوار اتر چکی ہے، ننگے ہو چکے ہیں لوگ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا تھی۔ اچھا کیوں؟ بڑے آرام سے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم پرامن ہڑتال کریں گے۔ اچھا ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم نے سب کو بتایا، پیغام دیا، سندھ گورنمنٹ کو پیغام دیا، ٹھیک چینل سے پیغام دیا، جو ایک ہوتا ہے چینل کے منسٹر کو، جی اس دفعہ ہماری ہڑتال نہ ڈنڈے کی ہے، نہ MQM کی ہے، نہ PP کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، نہ ہم۔ اچھا ڈنڈا وہ مارے، ٹائر وہ جلائیں، گاڑی پہ وہ جلائیں، گولی وہ چلائیں جن کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو۔ ہم نے کہا ہم نے اپیل کرنی ہے عوام سے، ہم نے اس دن گھروں پہ رہنا ہے۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا صبح سے لے کے مغرب تک اسٹے ایٹ ہوم ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں پہلی ہڑتال ہے کہ جو کہ صرف اپیل پہ کامیاب ہوئی ہے۔ ہم نے بتایا تھا، ارے ہم لوگ نہیں ہیں کہ ہم کیلیں بچھائیں گے، ٹائر جلائیں گے۔ کیوں جلائیں؟ عوام ہماری ہے، قوم ہماری ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ظلم کی۔ یہ فیملیز ہیں، ان کے بچے۔ اچھا ظلم اس دفعہ ایک اور ہوا، جس کا بیٹا ریکوائرڈ تھا نہیں ملا، باپ کو لے گئے،
बहनोई को ले गए, दामाद को ले गए, बाप को लेना था बच्चों को ले गए। इस दफ़ा इन्होंने घरों में दाखिल हुए हैं, घर की अलमारियों में दाखिल हुए हैं। जब दाखिल हुए हैं तो चोरियां की हैं। अभी तो एक एक तैयार रहे, एक एक SHO SSP पे जिसने घरों में डाके डाले हैं 22 लगेगी। लगाओगे वकीलों? लगाएंगे। तैयार हो? इंशाअल्लाह। एक एक पे FIR कटेगी जो घरों में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने बेहुरमती की है खवातीन की। हमें डाल दो जेलों में। आपने देख लिया, अभी देखिएगा नजारा, जिसने देखना आ जाओ। ये जो वर्कर नहीं था ना हमारा, अब जेल से निकल गया, इमरान खान का वर्कर हो चुका होगा। बहुत सारे शहरी हैं, इनका भाई इनका बेटा देखना भी बाहर आके वो कहोगे मैं और मजबूत हो गया हूं। आपने पूरी कौम को मजबूत कर दिया है। 400 लोग अंदर कर दिए, हड़ताल फिर भी हो गई। और उसके बाद जो जुल्म किया, हमने कहा था हम मशल बरदार रैलीज निकालेंगे, और वो एक सिंबॉलिक थी। यूसी लेवल पे छोटी रैलीज निकलनी थी। हमारे साबिक MP और कराची के सदर राजा अजहर को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया कोरंगी पुलिस ने। हमारे साबिक MNA और इस वक्त फॉर्म 45 के MNA फ़हीम खान को गिरफ्तार किया, अवामी पुलिस थाने ले गए। पीछे एक MPA दुनिया जहान में होता है, MPA साहब पूछने गए थाने में कि जी इनको क्यों लेकर आए हो, अब तो ख़त्म हो गई हड़ताल भी जो होना था। 2 वकला GM आज़ाद, हाथ उठाओ, ये GM आज़ाद साहब थाने गए, खान जमान खटक साहब ये दोनों थाने गए। वकला को पुलिस ने वहां बंद कर दिया, एक अलग डिटेन करके कमरे में ने बंद किया, और SHO के कमरे से वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जहां एक बदनाम ज़माना SSP जो कि लियारी गैंगवार की JIT में क्रिमिनल मतलूब है, जो जिसके अरबों रुपए की जायदादें अमेरिका कनाडा न जाने कहां कहां है, जो कि SSP का में स्मगलर ज्यादा है, पूरा यूसुफ गोट का स्मगलिंग के नेटवर्क को केमाड़ी में चलाता रहा है। फिदा जावरी उसका नाम है। मैं लूंगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे वर्कर, उनमें तशद्दुद करोगे मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और ये सिंध के हुक्मरानों का परवरदा है फिदा जावरी SSP, उसके ईमा के ऊपर SHOs आ गए, और वहां इनको वकला को बंद करके इनकी चीखें सुनाई गई। MPA की, वाजिद की, फ़हीम खान की, राजा अजहर की सुनी आप लोगों ने? कलमा खा के बताओ, सुनी? ये दोनों लोग हैं, इन्होंने इनको वकीलों को बांध दिया। कोई जंगल का कानून नहीं है। तो बात यह है आज हक की फतह हुई है, अब जाके कहते हैं हमने विड्रा कर लिया। बेशर्मो, क्यों विड्रा किया? कोर्ट में थे हम, कोर्ट को फैसला करना पड़ता। विड्रॉल को हम समझते हैं कि आपने अपनी गलती तस्लीम की है। हम इंशाअल्लाह कल दोबारा केस लगा हुआ है, चूंकि ये MPO आला अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको गैर कानूनी करार दे चुकी हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, यहाँ भी। तो हम इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई करेंगे। वैसे तो 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो चुकी है, ना कोई अदालत है ना कोई आइन है, लेकिन हम बोलते रहेंगे और हम इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। इस होम सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। लीगल का जो इनका होम डिपार्टमेंट का जो जिन्होंने सेक्शन ऑफ जिसने लिखा है उसको भी जवाब डायरेक्टली, बाकी जवाब तो जिन्हें देना है उन्हें देना है ही, कि पूरी हुकूमत जो है इसके पीछे खड़ी है उनको जवाब देना पड़ेगा। सिंध सरकार के एक एक बंदे को, बिलावल जरदारी को, मुराद शाह को, सबको जवाब देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो होम सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, SHO SSP, इनको जिन्होंने जो इसका किरदार थे उनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। और आज मैं सलाम पेश करता हूँ, दोनों हाथों सलूट पेश करता हूँ इन फैमिलीज को, इन वर्कर्स को, उन बुजुर्गों को जिनके बच्चे, जिनके बेटे, जिनके वालिदैन। एक 70 साल का मरीज मोमिनाबाद से शफीक शाह के वालिद को उठा के ले गए। यार जुल्म नहीं है, क्या कह सकते हैं हम। इस दफा इन्होंने मतलब बिल्कुल पंजाब की फस्तायत से आगे निकल गए ये लोग। तो बात ये, हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हमारा लीडर इमरान खान है। इमरान खान की तालीमात कोई तोड़ फोड़ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान की कौम के हम नुमाइंदे हैं। तो इंशाअल्लाह इस वतन अजीज़ को मजबूत करने के लिए इमरान खान को लाना बहुत ज़रूरी है। और आपने एक पुरअमन हड़ताल जो कामयाब हो, इसको रोकने के लिए आपने कानून को हाथ में लिया है, और कानून बेशक आपका अपना बन चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह भी जद्दोजहद करेंगे। हम इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से अपने तमाम साथियों को रिलीज़ कराने के लिए, हमारे वकला अभी कोर्टों में जा रहे हैं, उनकी जेल जा रहे हैं। उम्मीद है कि इन्हें, और ये हमारे हीरोज़ हैं, ये जो इस वक्त गिरफ्तार शुदगान हैं ये हमारे हीरोज़ हैं।
बहुत सारे बेचारे वो लोग हैं जिनको पुलिस ने खानापुरी के लिए उठाया है। कोई होटल में चाय पी रहा था, कोई अच्छा पुराने रिकॉर्ड भी स्कोर सेटल किए हैं। जो इनको मुझे पता चला पुलिस वालों ने जिस होटल पे फ्री में खाना नहीं मिलता था, जिस होटल पे नाश्ता नहीं मिलता था, जिस होटल से भत्ता नहीं मिलता था, जिस दुकान से किसी ठेले वाले से, उन सबको पकड़ लिया, सारा हमारे नाम पे पूरा कर लिया गया है। बात यह है कि कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम इसको कहेंगे कि ये बस बहुत हो गई, हल एक ही है, रिहा करो रिहा करो।